اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی کے کیا کیا انعامات ہوئے اور یہ سرکش کیوں رہی، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے کھلے کرشمے دیکھ کر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوری طرح ایمان نہ لائے۔ جب اس قوم کا ایک بندہ قتل ہوا تو اس کے قاتل کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ظاہر کیا، یہ دیکھنے کے بعد بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمان کیوں رہی۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی سے دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہیلیا کے نزدیک پہنچے تو وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے قلعوں کے دروازے بند کر دیے۔ ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے دل دہل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ یکجا ہو کر ان پر ایک ہی بار ہلہ بول دو اور انہیں تہس نہس کر دو۔ بنی اسرائیل بہت بزدل تھے، بہانے بنانے لگے، کہنے لگے ہماری تیاری مکمل نہیں، سال سے زائد مدت غلامی میں گزری، فرعونی ہم پر غالب رہے، اتنا عرصہ ہم لڑائی کے قریب تک نہیں گئے، اب ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے میری اطاعت کی، میری تصدیق کی تو بہت جلد فتح پالو گے، اس ساری مقدس زمین پر تمہارا قبضہ ہوگا، ایلیا تو تمہاری ایڑی کے نوک پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ پر قبضہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم ہاتھ تو ہلاؤ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہی، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی، اور اپنی پشت کے بل گرنی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ اس پر انہوں نے جواب دیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور اور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم خوشی سے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا احمقانہ جواب سن کر بنی اسرائیل کے دو بزرگ یشوع بن نون اور غالب بن یوفال اٹھے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان پر اللہ کا فضل تھا، کہا تم ان کے پاس دروازے پہ پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے کس قدر آسان بات تھی، لیکن بنی اسرائیل کی 1,00,000 تعداد میں سے کسی ایک کو بھی عمل کی توفیق نہ ہوئی، یہاں تک کہ 70 آدمی جو آپ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی۔ بڑی ڈٹھائی سے کہنے لگے، قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہے تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں لڑ بھیڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ بہت ہی گستاخانہ لفظ تھے۔ ان کے مقابلے میں غزوہ بدر کے موقع پر وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں درج ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا، انہیں خبر دی کہ قریش کا لشکر آ پہنچا، تو مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں چلے جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اور آپ کا پروردگار دونوں لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہم کو ضرب عمار تک لے چلیں تو ہم رستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ کتنا عظیم فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور کے اوپر کوئی اختیار نہیں، تو ہم میں سے ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً ہی بنی اسرائیل کے لیے ایک اور آزمائش اور سزا کا فیصلہ فرمایا۔ ارشاد ہوا، اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ادھر سرگرداں پھریں گے، اس لیے تم ان فاصلوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے چلو اور قریب والی بستی میں داخل کر دیں۔ وہ چل پڑے، لیکن وہ بستی نہ آئی، سفر کرتے رہے، لیکن پھر بھی خود کو وہیں کے وہیں پاتے۔ 40 سال اسی طرح گزر گئے اور وہ اس میدان سے نہ نکل سکے۔ اس میدان کو میدان طیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی دوران البتہ انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے،
सूरतुल आराफ में आयत नंबर 160 में है, और हमने मूसा को हुक्म दिया जबकि उनकी कौम ने उनसे पानी मांगा कि अपनी लाठी को फलां फलां पत्थर पर मार दो, बस फौरन उनसे 12 चश्मे फूट निकले। हर शख्स ने अपने पीने के लिए जगह मालूम कर ली। 12 चश्मे इसलिए कि इसराइल के 12 कबाइल थे। यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से उनके 12 बेटों के 12 कबीले वजूद में आए थे। जब ये कहीं पड़ाव डालते तो चश्मे बहते रहते, कूच करते तो पानी बंद हो जाता। वो इस पत्थर को उठाकर चल पड़ते, फिर पड़ाव की जगह पर पत्थर रख देते तो पानी जारी हो जाता। चूंकि वो एक सहरा में थे, वहाँ साया नहीं था, सूरज की गर्मी की शिद्दत थी। आखिर उन्होंने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ करें, हम धूप से बच जाएं। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए साया का इंतज़ाम कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल आराफ आयत नंबर 160 में फरमाते हैं, और हमने उन पर बादलों का साया कर दिया। इसी तरह जिनको भूख सताती उनके पास बेशुमार परिंदे आ जाते। और अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल आराफ की आयत नंबर 160 में फरमाते हैं, और हमने उन पर मन्नो सलवा नाजिल किया। इन 40 सालों में कुछ अहम वाक़यात भी पेश आए, और उनमें सबसे मशहूर किस्सा गाय वाला है। एक दिन वो नींद से बेदार हुए तो उन्होंने अपनी कौम के बड़े अफराद में से एक शख्स को देखा तो उसे कत्ल किया जा चुका था। कातिल की खोज लगाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी ना हो सकी। आखिर वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, तब इस सिलसिले में वही नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 67 में फरमाते हैं, और मूसा ने जब अपनी कौम से कहा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा, हमसे मजाक क्यों करते हो? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह पकड़ता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया है। वो कहने लगे, भला ये भी कोई अकल की बात है? बस मामला कत्ल का है और आप गाय ज़िबा करने का हुक्म दे रहे हैं। आप हमसे मजाक कर रहे हैं। आपने फरमाया, मजाक करना तो जाहिलों का काम है। उन्होंने जो जवाब दिया वो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 68 में है। उन्होंने कहा कि ए मूसा दुआ कीजिए कि ए अल्लाह हमारे लिए इसकी माहियत बयान कर दे। आपने फरमाया, सुनो, वो गाय ना तो बिल्कुल बूढ़ी हो और ना बच्चा हो, बिल्कुल दरमियानी उम्र की नौजवान। अब जो तुम्हें हुक्म दिया है बजा लाओ। इस पर वो बोले और फिर कहने लगे कि दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला बयान करे कि इसका रंग क्या हो। फरमाया, वो कहते हैं वो गाय जर्द रंग की हो, चमकीली और देखने वालों को भला लगने वाला रंग। इस पर उन्होंने एक और सवाल कर दिया। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 70 और 71 में है। वो कहने लगे कि अपने रब से दुआ करें कि वो हमें इस गाय की मजीद मैयत बयान करें। इस किस्म की गायें तो बहुत हैं, पता नहीं चलता। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो हम हदायत वाले हो जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली ना हो, हल में जो अपनाने वाली और खेतों में पानी पिलाने वाली ना हो, तंदुरुस्त और तवाना हो। उन्होंने कहा, अब आपने हक वाजे कर दिया। वो हुक्म को कबूल करने के करीब नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसको मान लिया और वो गाय ज़िबा कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसमें से एक गोश्त का टुकड़ा लो और मकतूल के जिस्म के साथ लगा दो। उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 72 और 73 में फरमाते हैं, और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला, फिर उसमें इख्तलाफात करने लगे, और जो कुछ तुम छुपाते थे अल्लाह तबारक व तआला उसको जाहिर करने वाला था। हमने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जिंदा हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को जिंदा करके तुम्हारी अक्लमंदी के लिए निशानियां दिखाता है। मकतूल को गोश्त का टुकड़ा लगा तो वो उठकर खड़ा हो गया। उसने बताया, मेरा कातिल फलां शख्स है। उसने बताया, मेरा कत्ल फलां शख्स ने किया है। ये बताते ही वो फिर से मर गया। इस मोजज़े को देखकर भी उनके दिल नरम ना हुए। अल्लाह तबारक व तआला सूरत बकरा की आयत नंबर 76 में फरमाते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। बाज पत्थरों में से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और बाज अल्लाह तबारक व तआला के डर से गिर पड़ते हैं, और तुम अल्लाह तबारक व तआला को अपने ईमान से गाफिल न जानो। मतलब ये कि पत्थर नरम हो जाता है, लेकिन इनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं। फलस्तीन में भी आजकल ये लोग बेदर्दी से मुसलमानों के बच्चों, बूढ़ों और औरतों पर कातलाना हमले कर रहे हैं, और उनके दिल में जरा सा भी रहम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सीधे रास्ते पर चलाए। इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा फी ईमानिल्लाह।